اپنی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لاہور میں گھن گرج کے ساتھ بارش، جیل روڈ، مال روڈ، چائنا چوک بھیگ گئے۔ گلشن راوی، سمناباد چوک، یتیم خانہ میں موسلادھار بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ اقبال ٹاؤن میں 43 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے باعث لیسکو کے 55 سے زائد فیڈر سٹرپ کر کے بجلی کی سپلائی معطل رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں مزید بارش ہوگی۔ مانسون کا چوتھا اسپیل 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش ہوئی۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن، گلشن راوی میں تیز بارش ہوئی۔ کچا جیل روڈ، پیکو روڈ اور گرد و نواح میں بادل خوب برسے۔ دھرمپورہ، ہربنس پورہ، جلو، گرین ٹاؤن، اعظم چوک، مال روڈ پر بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں بارش کے 3 اسپیل ریکارڈ کیے گئے۔ واسا نے اب تک کی بارش کا ریکارڈ جاری کر دیا۔ سب سے زیادہ اقبال ٹاؤن میں 43 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نسٹر ٹاؤن میں 39 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ہیڈ آفس گلبرگ میں 22 ملی میٹر، جیل روڈ 18.8 ملی میٹر، لکشمی چوک 13 ملی میٹر، جبکہ اپر مال میں 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں ہونے والی موسلادھار بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہوا۔ لیسکو کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم میں تکنیکی و فنی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ تکنیکی و فنی خرابیاں پیدا ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ لیسکو کے سسٹم پر 55 سے زائد فیڈرز پر ٹرپنگ کے واقعات رونما ہوئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں مزید بارش ہوگی۔ مانسون کا چوتھا اسپیل 25 جولائی تک رہے گا۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ نیو سمناباد شاکی روڈ سے ملحقہ علاقے زیر آب آ گئے۔ لکشمی چوک، شادمان مارکیٹ، دوموریا پل، میکلور روڈ پر بھی پانی جمع رہا۔ ہنجروال کی گلیاں بارشی پانی سے بھر گئیں۔ کینال روڈ سے متصل نیو گارڈن ٹاؤن سروس روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ وابڈا ٹاؤن کے بلاک ڈی میں سروسز روڈ پر بارشی پانی جمع رہا۔ گرین ٹاؤن رانا روڈ پر بارشی پانی جمع رہنے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اطراف اور جی پی او چوک میں بارشی پانی جمع رہا۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے۔ نیو سمناباد شاکی روڈ سے ملحقہ علاقے زیر آب آ گئے۔ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ لکشمی چوک، شادمان مارکیٹ، دوموریا پل، میکلور روڈ پر بھی پانی جمع رہا۔ ہنجروال کی گلیاں بارشی پانی سے بھر گئیں۔ گلیوں میں 2-2 فٹ پانی کھڑا ہونے سے رہائشیوں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ کینال روڈ سے متصل نیو گارڈن ٹاؤن سروس روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ٹریفک کی روانی متاثر شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی گاڑیاں بند رہیں۔ موٹر سائیکل سواروں کو شدید دشواری کا سامنا رہا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے کوئی مؤثر نظام موجود نہیں۔ شہریوں نے فوری طور پر نکاسیاب کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وابڈا ٹاؤن کے بلاک ڈی میں سروسز روڈ پر بارش کا پانی جمع رہا۔ گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ رہی۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے ہر سال یہی وعدے کرتے ہیں کہ نکاسیاب کا نظام بہتر بنایا جائے گا، لیکن صورتحال جوں کی توں ہے۔ نالوں کی بروقت صفائی کی جاتی ہے، نہ ہی کسی ایمرجنسی پلان پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ گرین ٹاؤن رانا روڈ پر بارشی پانی جمع رہنے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ راہگیروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ صرف وعدے کرتی ہے، عملی اقدامات نظر نہیں آتے۔ سڑکیں پانی میں ڈوبی ہیں۔ مکینوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر نکاسیاب کے کام کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اطراف اور جی پی او چوک میں بارشی پانی جمع رہا۔ واسا کی جانب سے جی پی او چوک میں بارشی پانی کی نکاسی کے انتظامات نہ ہونے کے باعث وکلاء اور سائلین کو ہائی کورٹ آنے جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وکلاء نے مطالبہ کیا کہ واسا انتظامیہ جی پی او چوک میں بارشی پانی کی نکاسی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنائے۔ اب یہاں پر بات کریں ہنجروال کے علاقے میں چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر ماں بیٹی زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق کمرے کی چھت ٹھوک کر یونین کونسل والی گلی میں گری۔ گھر کی چھت لکڑی کے بالوں اور مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے ملبے تلے سے 2 افراد کو زندہ نکال لیا ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمی افراد کو ابتدائی طبی امداد دی۔ بارش سے جنا اسپتال متاثر، داخلی اور خارجی راستے پر پانی جمع، مختلف وارڈز اور راہداریوں کی چھتیں ٹپکنے سے مریضوں اور طبی عملے کو پریشانی کا سامنا رہا۔ شہر میں ہونے والی بارش سے جنا اسپتال متاثر ہوا۔ جنا اسپتال کے داخلی اور خارجی راستے پر پانی جمع ہونے سے آمد و رفت متاثر رہی۔ پیدل اسپتال آنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش سے جنا اسپتال کے مختلف وارڈز اور راہداریوں پر چھتیں ٹپکنے سے مریض اور طبی عملے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنا اسپتال میں بارشی پانی کے نکاس اور چھتیں ٹپکنے کا درینہ مسئلہ حل نہیں کیا جا سکا۔
शहर में पे दर पे बारिशें, मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, डेंगू का खतरा संगीन। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से दुरुस्त डाटा अपलोड न होने का इंकशाफ हुआ है। शोबा सेहत ने कारकर्दगी दिखाने के लिए डिस्पेंसरियों पर सैकड़ों मुश्तबा डेंगू केसेस जाहिर कर दिए, लेकिन केसेस को कंफर्म नहीं किया गया। बेशतर सरकारी इलाजगाहों में NS1 टेस्ट की सहूलत ही मुयसर नहीं। सरकारी अस्पताल डेंगू की रिपोर्टिंग से गुरेजा। शहर में मुसलसल बारिशों के बाद डेंगू का खतरा संगीन होने लगा। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से दुरुस्त डाटा अपलोड ही नहीं किया जा सका। बेशतर सरकारी इलाजगाहों में NS1 टेस्ट की सहूलत ही मुयसर नहीं। जराये के मुताबिक बड़े सरकारी और टीचिंग अस्पतालों ने ताहाल डेंगू केसेस का दुरुस्त डाटा ही फ्राहम नहीं किया। जिले शोबा सेहत ने कारकर्दगी दिखाने वाले डिस्पेंसरियों पर सैकड़ों मुश्तबा डेंगू केसेस जाहिर किए हैं। मुश्तबा डेंगू केसेस जाहिर किए, लेकिन केसेस को कंफर्म नहीं किया गया। NS1 टेस्ट न होने से सरकारी तौर पर डेंगू केसेस की तस्दीक ही नहीं हुई। सब अच्छा दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल डेंगू की रिपोर्टिंग से गुरेज किया जाने लगा। अब यहाँ पर बात करें, मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुस्तकबिल के डॉक्टर से गुफ्तगू। कहा, बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। तर्जुमान पाक फौज का मजीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर आमद। तलबा और तालिबात ने तर्जुमान पाक फौज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। DG ISPR ने मेडिकल के तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए कहा, मार्का हक की फतह, मुबीन पे अवाम की हिमायत, बिलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तानियों की शहरक था, है और रहेगा। बलोच कौम और पाकिस्तान अटूट रिश्तों में बंधे हैं। दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में दीवार नहीं बन सकते। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। Today, DG ISPR visited King Edward Medical University, and we are highly grateful for his visit today. And as a youth, we feel extremely secure by the presence of army at the borders, and his speech was truly promising. Today, I would like to thank you ISPR for your valuable time and insights, and I hope such interactions continue in the future to bridge the gap between the youth and the institutions. We are proud at our armed forces, Pakistan Zindabad. आज यहाँ पे हमारा एक इंटरेक्टिव सेक्शन था DG ISPR जनरल अहमद शरीफ के साथ, जितने ओपनली यहाँ स्टूडेंट्स ने सवाल किए, अच्छे तरीके से जनरल साहब ने हमें जवाब दिए। We attended the interactive session, and after attending that, we are sure that no power on earth can undo Pakistan. I salute Pakistan Army, which stands like Bunyadul Marsoos in every internal and external conspiracy. After today's session, our bond with Army has gotten even stronger. Pakistan Army is our pride, our protector and our hope. तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबरान ने DG ISPR से मज़ीद ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार। हमें एक दूसरे को मजबूत बनाना होगा, सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर क्रिकेट के लिए काम करना है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम एसोसिएट मेंबर, उनकी टीमें मजबूत हों। क्रिकेट को एशिया के उन ममालिक तक भी फैलाना है जहां क्रिकेट नहीं होती। सियासी इख्तलाफात भुलाकर क्रिकेट के लिए काम करना है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, क्रिकेट को एशिया के इन ममालिक तक भी फैलाना है जहां क्रिकेट नहीं होती। चाहते हैं तमाम एसोसिएट मेंबरान की टीमें मजबूत हों। हमें एक दूसरे को मजबूत बनाना है, एक टीम के तौर पर काम करना है। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान के एजाज में तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें सदर ACC मोहसिन नकवी ने खिताब किया। बेहतरीन इंतजामात और मेहमान नवाजी पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश में अलमनाक फिजाई हादसे पर अफसोस का इजहार किया। मरने वाले अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि हमारी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। तकरीब से पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल सालाना इजलास ढाका मुनाकिद हुआ। इजलास में तमाम मेंबर्स ममालिक ने शिरकत की। इजलास की सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने की। इजलास में ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स और बजट की मंजूरी दी गई। इजलास में ACC 2025-26 के टूर्नामेंट कैलेंडर की मंजूरी दी गई। इजलास में जापान में शेड्यूल एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट की शमूलियत का ऐलान किया गया। एलामी में बताया गया कि एशियन गेम्स में रैंकिंग की बुनियाद पर 10 मेंस और 8 वुमेन्स टीमें शिरकत करेंगी। उज़्बेकिस्तान और फिलिपाइन को बतौर नई काउंसिल मेंबर बनने पर खुशामदीद कहा गया।
लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के नतायज का ऐलान कर दिया है। कामयाबी का तनासुब 65.32% रहा। इम्तिहान में 2,54,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,65,000 उम्मीदवार इम्तिहान में कामयाब रहे। रवां साल 88,100 उम्मीदवार मैट्रिक इम्तिहान में फेल हो गए। राना सिकंदर हयात का कहना है कि इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत से सरकारी स्कूल के बच्चे भी पोजीशन हासिल कर रहे हैं। लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने किया। इम्तिहान में कामयाबी का तनासब 65% से जायद रहा। 2,54,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,65,000 उम्मीदवार कामयाब, 88,100 उम्मीदवार फेल हो गए। तकरीब में कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गुलाम फरीद, सेक्रेटरी स्कूल्स खालिद नज़ीर वट्टू और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में राना सिकंदर हयात का कहना था कि इम्तिहानी निज़ाम की खुद मॉनिटरिंग से शफाफियत लाए हैं। अब मेरिट पर बच्चे पोजीशन हासिल कर रहे हैं। चीटिंग माफिया को कंटेन किया चेयरमैन टास्क फोर्स ने, मैडम चीफ मिनिस्टर ने। अब नंबर कहाँ से लगे? तो नेचुरली ये रिजल्ट्स तो आने थे। और उससे ज्यादा खुश मैं इसलिए हूँ कि देखें, जब आप ओवरऑल 37 पोजीशंस हैं, मैं बहुत खुश हूं कि 17 सरकारी स्कूलों को मिल गई। बट मैं इसलिए भी बहुत खुश हूं कि जिन रिमेनिंग 50% प्राइवेट स्कूल्स को मिली ना, वो स्कूल्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की। कमिश्नर व चेयरमैन लाहौर बोर्ड ज़ैद बिन मकसूद का कहना था, पोजीशन होल्डर्स तलबा के वालिदैन को अपने बच्चों पर फख्र है। ये बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। जो पोजीशन होल्डर्स हैं और जो सर इस तकरीब के सही हीरोज और चीफ गेस्ट हैं, मेरे ख्याल में आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, खास तौर पे जिन्होंने ये पोजीशंस ली हैं। दारे अरकम स्कूल से 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल करने वाली हरम फातिमा का कहना था कि वो पोजीशन हासिल करने पर बेहद खुश हैं। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं। मैं ये कहूँगी फील बहुत अच्छा हो रहा है और उम्मीद भी थी मुझे, क्योंकि मेरे 9th में भी बोर्ड में 2nd पोजीशन थी, तो मुझे था कि अगर मैं मेहनत ज़्यादा करूँगी तो इंशाल्लाह मैं अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर सकती हूँ। और वही हुआ कि मैंने अपनी पोजीशन अपग्रेड की। इन फ्यूचर मैं मेडिकल में ही जाऊँगी, तो मेडिकल में आगे MBBS या आर्मी में डॉक्टर की तरफ जाऊँगी। 1186 नंबर लेने वाले सब्जी फरोश के बेटे फैजान रजा का कहना है कि वालिदैन ने सब्जी बेचकर उसे पढ़ाया। आइंदा वो मेडिकल के शोबे में अपनी तालीम हासिल करेंगे। 1065 नंबर लेने वाले जिम्मेदार के बेटे गुलाम अब्बास का कहना था कि वो LLB करके वकालत के शोबे में जाना पसंद करेंगे। पोजीशन होल्डर्स तलबा का कहना था इम्तिहान में कामयाबी असातिज़ा व वालिदैन की मेहनत का नतीजा है। तालिब इल्मों का कहना है कि वो कामयाबी का सफर आइंदा भी इसी तरह जारी रखेंगे। कैमरामैन बकसूद भट्ट के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। शहर में चीनी का काल पड़ गया बदतरीन किल्लत। करियाना फरोशों को चीनी सरकारी कीमत पर मुयस्सर नहीं। करियाना फरोशों ने जुर्मानों से बचने के लिए चीनी बेचना रोक दी। इधर चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। लाहौर डिवीजन में 398 ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं, जबकि 6000 अफराद को जुर्माने किए गए। शहर में करियाना फरोशों को होलसेल में चीनी सरकारी कीमत के मुताबिक न मिल सकी। करियाना फरोशों ने जुर्मानों से बचने के लिए चीनी फरोख्त करना ही रोक दी। हुकूमत ने चीनी की कीमत 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। होलसेल में चीनी की कीमत 178 रुपए तक है। करियाना फरोशों को चीनी 178 रुपए होलसेल पड़ती है। करियाना फरोश कहते हैं महंगी खरीद कर सस्ती कैसे बेचें? अगर महंगी चीनी बेचें तो जुर्माने कर दिए जाते हैं, इसलिए चीनी की खरीदो फरोख्त ही रोकती है। दूसरी जानिब पंजाब में चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6418 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। कार्रवाइयों के दौरान 429 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 78 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 5911 अफराद को जुर्माने और नोटिस जारी किए गए। लाहौर डिवीजन में 398 ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन लिया गया। 22 अफराद पर मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। महफूज पंजाब या महंगा पंजाब, वज़ीर आला की ट्रैफिक मैनेजमेंट मुहिम रेवेन्यू मुहिम बन गई। ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर 2 माह में शहरों पर 1 अरब के जुर्माने, लाहौर में 4 लाख से ज़ायद शहरों के चालान और 5000 से ज़ायद FIRs दर्ज हुई। चालान की शराब 26.5% के साथ पहले नंबर पर रही, जबकि 10,000 गाड़ियाँ जब्त कर ली गईं। लाहौर ये चालान कटवाने में पहले नंबर पर आ गए। मई में शुरू की जाने वाली ट्रैफिक मैनेजमेंट मुहिम रेवेन्यू मुहिम बन गई। 8 हफ्तों में 1 अरब रुपए के चालान काट दिए गए। लाहौर में 4 लाख से ज्यादा शहरियों के चालान हुए।
ईवान वजीर आला में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8 हफ्तों में सूबे भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों पर 1 अरब रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। पंजाब भर में 16 लाख से जायद शहरियों के चालान किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा चालान लाहौर में हुए। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 8 हफ्तों के दौरान 26.5% चालान किए गए, जो किसी भी शहर में सबसे ज्यादा शरह है। लाहौर में 5000 से ज्यादा FIRs दर्ज की गईं, जबकि 10,000 गाड़ियां जब्त की गईं। वाज़ेह रहे कि महफूज पंजाब और आसान रास्ता से मुहिम के तहत पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट मुहिम जारी है, जिसमें ट्रैफिक को कंट्रोल और शहरियों के लिए रास्तों को आसान बनाने का काम किया जा रहा है। अफसरान की सस्ती प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली शुरू ना की जा सके। सिस्टम का आगाज ना होने से शहरी प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं कर सकते। गुज़श्ता माली साल में पहले माह में 4 अरब से ज़ायद प्रॉपर्टी टैक्स की मद में वसूल किए गए थे। शहरी प्रॉपर्टी टैक्स कैसे अदा करें? रवां साल हदफ भी बढ़ा, यूनिट्स भी ज्यादा, लेकिन ताहाल प्रॉपर्टी टैक्स DC रेट पर मुंतकली से चालान जारी न हो सके। अफसरान की सुस्ती के बाइस प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का आगाज ही नहीं हुआ। सिस्टम का आगाज ना होने से शहरी प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं कर सके। गुज़िश्ता माली सालों में पहले हफ्ते से चालान जारी करके वसूलियाँ शुरू कर दी जाती हैं। गुज़िश्ता माली साल में पहले माह में 4 अरब से ज़ायद प्रॉपर्टी टैक्स की मद में वसूल किए गए थे। 30 सितंबर तक रियायत मुद्दत में 50% ज़ायद प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर दिया जाता है। रवा माली साल में हदफ भी ज्यादा है। यूनिट्स भी 18 लाख से बढ़कर 24.5 तक पहुँच गयी, लेकिन ताहाल चलानिंग इशू नहीं हुई। पंजाब भर में तमाम रेंजेस में चलान भिजवा दिए गए हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि सिस्टम में अपग्रेडेशन की वजह से ताखीर हुई है। रवां हफ्ते से चलानिंग का आगाज कर दिया जाएगा। पंजाब असेंबली में कानून साजी अब टच स्क्रीन पर होगी। महकमा पार्लिमानी अमूर 8 करोड़ मालियत से 400 टैब खरीदेगा। AI चैटबोट से अरकान को कानून साजी में मदद दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत सियासतदानों को डिजिटल ट्रेनिंग और ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाएंगे। पंजाब असेंबली में कानून साजी अब टच स्क्रीनों पर होगी। महकमा पार्लिमानी अमूर ने 8 करोड़ मालियत से 400 टैब खरीदने का प्रोग्राम बना लिया। महकमा कानून पंजाब और पार्लिमानी अमूर ने पंजाब असेंबली में नया IT सेंटर बनाने का मजबूजा प्लान तश्कील दे दिया। मंसूबे की मजमूई लागत पर 30 करोड़ 73 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। प्रोग्राम के तहत 42.6% बजट सिर्फ हार्डवेयर पर खर्च किया जाएगा। नया यूनिट और अमले की भर्तियां की जाएंगी। IT निज़ाम के लिए 50 से ज़ायद जदीद लैपटॉप्स, मोबाइल फोन और अरकान असेंबली के लिए टैब खरीदे जाएंगे। मंसूबे में असेंबली रिसोर्स सेंटर, ऑनलाइन तरबियत और AI चैटबॉट शामिल है। AI चैटबॉट से अरकान को कानून साजी में मदद दी जाएगी। अवाम के लिए भी AI चैटबॉट के जरिए कानून बारे मालूमात मैसर होगी। प्रोग्राम के तहत सियासतदानों को डिजिटल ट्रेनिंग और ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाएंगे। जामिया अशरफिया लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर के साले सवाब के लिए कुलखाने का अहतमाम किया गया। बेटे मियां हमाद अजहर और सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत PTI वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मियां अजहर के खत्म कुलखानी के मौका पर हमाद अजहर, सलमान गनी, हाफिज फरहत अब्बास, शौकत बसरा, मोहतरम जामिया अशरफिया असद उबैद, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा, अली असजद मली, रुकन सूबाई असम्बली फरूख जावेद मून, हम्बल सना करीमी, राशिद मियो, जुनेद अफजल शाही, असद कजाफी, मियां शहजाद फारूक, महर वाजिद, रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने शिरकत की। कुरान खानी नमाज असल के बाद जामिया अशरफिया में शुरू हुई। इस मौका पर मियां अजहर के बेटे मियां हमाद अजहर का कहना था कि वालिद का अगर किसी से लेन देन है तो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन आप तमाम से गुजारिश है कि अगर मेरे वालिद की वजह से किसी की दिल आजारी हुई हो तो उनको माफ कर दें। किसी किस्म का कोई मामला मेरे वालिद साहब के साथ है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ और मैं हाजिर हूँ। मैं इसके साथ ये भी आप सब से एक आजिज़ाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद मियां मोहम्मद अजहर मरहूम साहब से बतौर इंसान अगर किसी की दिल आजारी हुई, किसी के साथ कोई मामला हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिससे यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला किया गया है। इजलास में बताया गया कि बरतानिया, कोरिया, उज़्बेकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब में कैंप्स बनाने में दिलचस्पी का इज़हार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन समेत दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब में ब्रांच कैंप्स खोलने की पेशकश की है। इजलास में पंजाब के सरकारी कॉलेज में भी कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर
اتفاق کیا گیا ہے۔ پنجاب کی یونیورسٹیز میں معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے KPI سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وائس چانسلر کی کارکردگی کو KPI کے معیار پر جانچا جائے گا۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری عصمت محمود کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری عصمت محمود خان کی زیر صدارت اجلاس میں نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں شامل مختلف پروجیکٹس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا، نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کے تحت صحت کے مختلف پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں۔ عوام کو اسپیشلائزڈ ہسپتالوں کا قیام، بلڈ ڈس آنر، بون میرو ٹریٹمنٹ، انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک اینڈ بلڈ ڈیزیز اور آرتھوپیڈکس کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا، نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کا منصوبہ نظام صحت میں جدید اصلاحات لائے گا۔ اس پروجیکٹ کے تحت بین الاقوامی سطح کا نرسنگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک سہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سڑکیں بحال پنجاب خوشحال منصوبے کے تحت مالی سال 2025-26 کی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں CNW کے ایڈیشنل سیکرٹریز، ایکسینز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران مالی سال 2025-26 میں تعمیر ہونے والی شاہراہوں کے حوالے سے صوبائی وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ منصوبے کے تحت لاہور، اٹک، راولپنڈی، جہلم، چکوال، سرگودا، بکھر، میاں والی، گجرات اور وزیر آباد میں سڑکوں پر تعمیر و مرمت کا کام کیا جائے گا۔ حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، گجرانوالا، نارووال، سیالکوٹ، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، فیصل آباد اور چنیوٹ بھی اس منصوبے کا حصہ ہوں گے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں اساتذہ کی تربیتی نشست کی اختتامی تقریب۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ کی خصوصی شرکت۔ کہتے ہیں، اساتذہ کی کیپیسٹی بلڈنگ نہایت ضروری ہے۔ 83,000 سے زائد بچوں کا معیار تعلیم حاصل کرنا قابل فخر بات ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں اساتذہ کی تربیتی نشست کی اختتامی تقریب ہوئی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ نے خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین یونیک گروپ عبدالمنان خرم، گلوکار ابرار الحق، ڈرامہ نگار حسیب پاشا اور دیگر نے شرکت کی۔ رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا، پرفارمنگ آرٹ کے تحت اساتذہ کی تربیت ایک انقلابی قدم ہے۔ یونیک ادارے میں مزید طلبہ اور اساتذہ کی شمولیت خوش آئند ہے۔ اساتذہ کی تربیت قوم کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ جو اساتذہ اکرام ہیں، جو ٹیم ممبرز ہیں، آپ ان کو اس مقام تک نہیں لے کے آئیں گے تو جو الٹیمیٹ آپ کا آبجیکٹو ہے، جو بچوں کو آپ نے ان کے اندر سکلز امپارٹ کرنی ہے، بچوں کو آپ نے روشن مستقبل دینا ہے، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک ایسا آپ نے قدم اٹھایا ہوا ہے اور آپ نے ایک ایسا بیڑا اٹھایا ہے جو آنے والی نسل جو یہاں سے سیکھ کے جائے گی تو یہ پاکستان کا روشن چہرہ دے گی۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عبدالمنان خرم کا کہنا تھا، اساتذہ ایک رہنما اور فکری معمار ہوتا ہے۔ یونیک گروپ تعلیم میں جدت اور شفافیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ طلبہ کی کردار سازی اولین ترجیح ہے۔ طلبہ کی علمی، اخلاقی اور ثقافتی لحاظ سے مضبوط بنانے کا عزم ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی لازمی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہم نصابی سرگرمیاں بچوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تعلیم کا ایک مقصد آنے والے وقت کے لیے بچوں کو تیار کرنا بھی ہے۔ گلوکار ابرار الحق نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دنیا کی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نام ایک ہی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ جو بھی ان کی بات مان کر چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تربیتی نشست کے اختتام پر اساتذہ کو اعزازی اسناد اور یادگار شیلڈز سے نوازا گیا۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ تھائی لینڈ الٹیمیٹ شیف چیلنج 2025 میں شرکت کرنے والے طلباء کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کوتھم نیو گارڈن ٹاؤن میں یہ اہتمام کیا گیا، جبکہ ملکی اور غیر ملکی معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ طلباء کی عالمی سطح پر کامیابی کو سراہا گیا۔ کوتھم نیو گارڈن ٹاؤن میں تھائی لینڈ الٹیمیٹ شیف چیلنج 2025 میں حصہ لینے والے طلباء کے اعزاز میں رنگا رنگ تقریب۔ کوتھم کے فاؤنڈر، پریزیڈنٹ اور CEO احمد شفیق نے تقریب کی صدارت کی۔ میئر کوزان سٹی فرانس کرسٹوفر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ طلباء نے نہ صرف بین الاقوامی مقابلے میں پاکستان کا نام روشن کیا، تقریب میں مہمانوں کا پرتپاک استقبال بھی کیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میں نے ایسے کوتھم کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا، اور بس یہی کہوں گی کہ کوتھم کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی اور میں نے اپنے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا۔ میرا بہت میموریبل ٹرپ تھا، میں نے بہت انجوائے کیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا
اور میں لوگوں کو بھی سجیسٹ کروں گا اگر آپ کو موقع ملتا ہے آپ بھی جائیں اور انجوائے کریں. میں نے وہاں 2 کیٹیگریز میں پارٹیسپیٹ کیا اور ایک میں نے برانز ون کیا اور ایک میں نے ڈپلوما ون کیا. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور جائیں, بہت اچھی اپرچونٹی ہے. تقریب میں اساتذہ اور معزز مہمانوں نے کامیاب طلباء کو مبارکباد پیش کی. اساتذہ کا کہنا تھا طلباء ہماری محنت اور پاکستان کی صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں. دنیا کے اندر اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پوری دنیا میں پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو الحمدللہ ڈیولپ کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. اور کوتھم میں ہم جو ہے بچوں کو انٹرنیشنل اسکل دے رہے ہیں. اس میں جو ہے بیکری بھی ہے, بیکنگ اینڈ پیسسری ہے, اور دوسرا پوری ورلڈ کوزینز جو ہیں یہاں پہ ہم کور کرواتے ہیں. طلباء کا کہنا تھا خوشی ہے کہ تھائی لینڈ میں پاکستان کی نمائندگی کی, ہمیں جو عزت ملی وہ ناقابل فراموش ہے. میں بھی دو کمپٹیشن میں لیا تھا حصہ, پاستا اور بیف چیلنج میں, دونوں میں ڈپلوما ملا ہے. اور بائی دا گریس آف اللہ میں نے دونوں میں جو ہے وہ ڈپلوماز ون کیے. اور اس میں جو ہے وہ کوتھم کا بہت زیادہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اتنی زیادہ محنت کی. شاندار کارکردگی کے حامل طلباء کو میڈلز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ فاطمہ خان, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42.